آج جو 15واں رمضان ہے، جس کا یوم جو ہے آج یعنی ساری جہاں ساری دنیا منا رہی ہے. ویسے تو اس تاریخ میں بھی جو ہے اسلام میں اسلامی تاریخوں میں اختلاف ہے. کہ میں جو کتاب پڑھ رہا تھا کہ امام حسن علیہ السلام کے کچھ واقعات میں دیکھوں کیا ہے، تو اس میں جو ہے نصف شعبان بل کے لکھا ہوا ہے. نصف شعبان، شاید ہو سکتا وہ رمضان کی جگہ شعبان یا غلطی سے آ گیا ہو، کیونکہ کیلنڈر میں تو جب میں دیکھا تو رمضان بول کے لکھا ہوا ہے، 15 رمضان. حالانکہ نصف بول کے یہ نصف بولے تو بیچ میں آدھا رمضان ہی ہے 15 رمضان. یعنی رمضان کا جو مہینہ 15 تاریخ ہے وہ آدھا ہی، مگر وہاں نصف شعبان تاریخ نہیں لکھے 15، مگر نصف شعبان بول کے لکھا گیا. تو بہرحال حضرت امام حسن علیہ السلام کون ہے، کیا ہے اور کیسی شخصیت ہے، چند آپ کے جو ہے خصوصیات، آپ کے اخلاق اور آپ کے واقعات آپ کے سامنے رکھے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. امام حسن علیہ السلام یہ وہ شخصیت ہے جو خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ وہ آسمان ہے، وہ آسمان جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا. یعنی آپ کی خصوصیات کو جو بیان کیا حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. علی سے محبت کرنے والا یعنی میرے سے محبت کرنے والا علی سے بھی محبت کرے، جو علی سے محبت نہیں کرتا وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا. ایسی کئی خصوصیات حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تعلق سے بتائے. تو جب ان کا رشتہ یعنی جب ہجرت کے یہ دوسرے سال کا واقعہ ہے، ہجرت کے دوسرے سال، میں شارٹ کرتے چلے جا رہا ہوں. ہجرت کا دوسرا سال ہے جو جس میں جنگ بدر بھی ہوئی. اب آنے والی تاریخ میں 17 کو، آج 15 رمضان ہے، 17 کو جو ہے جو جنگ بدر ہوئی، انشاءاللہ جنگ بدر کے بھی جو 17 کو جو حالات واقعات سامنے رکھے جائیں گے. تو یہ جنگ بدر کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے وہ شوال کے مہینے میں، رمضان کے بعد جو ہے شوال کے مہینے میں جب مدینے کو واپس آئے، آنے کے بعد اپنے 2 بیٹیوں کی شادی کرے. ایک ام کلثوم جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے شادی ہوئی آپ کی، اور آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی فاطمۃ الزہرا خاتون جنت، آپ کی شادی حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کرنا. وہ شادی کیسا ہوئی، کیا ہوئی، اس کے حالات ایک الگ ہے. کس حالات میں شادی ہوئی، کیسا ہوئی، وہ ایک معاملہ ایک الگ ہے. انشاءاللہ 21 رمضان کو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی جو شہادت کا دن ہے، اگر تفصیلات اگر اس دن حضرت علی کرم اللہ وجہ کے شہادت کے دن اگر پیش کیے جائے تو وہ بہتر رہتا. لہذا شادی ہو گئی. ہونے کے بعد پھر 3 ہجری میں رمضان میں حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اب ولادت ہونے کے وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. اب اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ولادت ہونے کے بعد اپنے مکان کو آ گئے اور یہ بول کے آئے بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ سے، یہ جب تم امام حسن کو دودھ پلائیں گے تو پہلے میرے کو اطلاع دینا. یہ خاص خصوصیت کی بات ہے. یعنی آج ہم کچھ اپنے بچے کے لیے کچھ کرتے
تو ہم کیا لوگ کیا بولتے ہیں، ارے یہ سب پرانے گھسے پیٹے رسمہ، یہ اس سے کیا ہے، اس سے کیا ہوتا. مگر یہاں حضرت ایسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وجودوں کے لیے جو آپ دعائیں، آپ جو طریقے اپنا رہے ہیں. بیوی فاطمہ الزہرا سے علی کی شادی ہوئی تو وہاں پہ بھی کچھ رسمات ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبھائے. مگر یہاں جب امام حسن کی ولادت ہوئی اور ولادت کے وقت میں جب حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ دودھ پلانے سے پہلے مجھ کو دلہ دے، تو جب امام حسین علیہ السلام کو دودھ پلانے کا وقت آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلہ دی گئی. تو آپ آئے، اور جب آپ آئے تو آپ کے منہ میں کچھ کھول رہے تھے آپ. تو آپ اپنے منہ میں سے کھولتے ہوئے نکال کے حضرت امام حسن کے منہ میں ڈالے. وہ کیا ڈالے تاریخ میں نہیں ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ امام حسین کے منہ میں حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ڈالے. اس کے بعد حضرت امام حسین اس کو گھولتے ہوئے ختم کر دیا. پھر اس کے بعد بی بی فاطمہ الزہرا آپ کو دودھ پلائے. یہی 1 سال کے بعد امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی. تو یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ الزہرا کو جو ہے بولے کہ جو ہے نا امام حسین کو جو ہے دودھ پلانے سے پہلے میرے کو اطلاع دے. تو یہاں بی بی فاطمہ حضور کو اطلاع دینا بھول گئے اور امام حسین کو دودھ پلا دیا. تو اس کے بعد جب یہ دو جوان ہوئے، بڑے ہوئے، اور جب امام حسن اور امام حسین میں علم کا جب معاملہ نظر آیا تو امام حسن امام حسین سے بہت زیادہ علم رکھنے والے تھے. تو لوگ یہاں یہی بولنا شروع کرے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے منہ میں اپنے منہ سے کچھ نکال کر ڈالا، اس کا یہ اسی کا فیض ہے جو آج امام حسن اتنے بڑے عالم ہیں. امام حسین علیہ السلام کے منہ میں جو ہے آپ نے نہیں ڈالا، اس کے واسطے آپ امام حسن علیہ السلام کے مقابلے میں آپ کے پاس علم کم ہے. حالانکہ امام حسین علیہ السلام کا علم بھی بہت ہے، مگر امام حسن علیہ السلام کا علم ایسا ہے جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے. امام حسن علیہ السلام کی شباہت صورت ایسی ہے جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت شباہت ہے، جیسا حضور کو ہی دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے آپ کی شباہت کا، اور آپ کا معاملہ ایسا بچپنے میں آپ چھوٹے سے تھے، جیسا اب یہ ہمارے عبدالحسیب اور یہ انہوں ہے حارث ہے انہوں جو ہے یہ عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے مسجد میں، اور ممبر پہ جو ہے امام حسن علیہ السلام کو بٹھا لے کے پر. جب خطبہ دیتے دیتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ کبھی مجمع کو دیکھتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کبھی اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم بولتے ہیں کہ آپ کے نواسے ہیں، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی میرا ناتی میرا نواسا نہیں بولے، یہ میرا بیٹا ہے. یعنی امام حسن کو بھی امام حسین کو بھی میرا بیٹا ہی بول رہے. یہ دو میرے بیٹے، یہ جنت کے سردار ہیں، یہ تمام نوجوانوں کے سردار ہیں. یعنی سرداریت کا اعلان ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے. اب جائیں ممبر پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی آپ کو دیکھ رہے، کبھی جو ہے عوام کو دیکھ رہے، اپنے امتیوں کو دیکھ رہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سبب پوچھے، یا رسول اللہ کیا بات ہے آپ کو امام کو دیکھ رہے؟ تو آپ امام حسن علیہ السلام کو بتا کے بولے یہ میرا جو بیٹا ہے یہ سردار ہے بولے سب کا. یہ ایک وقت ایسا آئے گا امت مسلمہ آپس میں دو گروہ میں بٹ جائیں گے اور قتل و خون کریں گے، تو یہ ان میں صلح کرائے گا. ابھی بچے ہیں. یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو بات بولی جاتی کہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا، تو وہ غیب کا علم نہیں تھا بولنے والے اس بات سے انکار کیسا کر سکتے کہ ابھی بچے ہیں آپ، نہ آپ کو کوئی وحی آئی، نہ کوئی کشف آیا، نہ کوئی الہام ہوا،
ना किसी बात से कोई बने। आप तकरीर करते करते, खुतबा देते देते इमाम हसन के ताल्लुक से बता रहे हैं कि ये मेरा बेटा दो मुसलमानों के ग्रोह में, यानी इनके बीच में सुलह कराएगा और इन कत्ल खून को यानी ख़त्म कर देगा। तो फिर ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम अभी 4 साल 3 साल 4 साल के थे होंगे, मगर ये अमल आप अपनी 40 साल की उम्र की बात में कर रहे हैं। 40 साल की उम्र में वो अमल करके बताए हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम। आज फिर यही बात इमाम हमारे हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप जो है अपने कांधे पे बिठाकर जो है किस रास्ते से बाजार से गुजर रहे थे, तो एक शख्स आकर हजरत इमाम हसन से मुखातिब होकर बोल रहा है कि शहजादे, साहिबजादे, आपकी सवारी तो बहुत ज़ोरदार है, बहुत ज़बरदस्त है आपकी सवारी। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, क्या सवार भी कुछ कम है? सवार भी तो बहुत ज़ोरदार है। यानी सवारी और सवार, देखने वाले सवारी को देख के बोले कि बहुत जोरदार है, मगर यहाँ सवारी खुद बता रही है कि सवार कितना जोरदार है। तो ये ऐसे कई वाक़यात इमाम हसन अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से बहुत से वाक़यात हैं, बचपन के वाक़यात, बचपन के हालात, बचपन के। तो फिर ये जो है आपका मामला ऐसा था। अब जैसा कि अब उसके बाद खिलाफत का मामला आया हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का, तो जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30 साल की जो खिलाफत की जो बात करे थे, अला मिनहाज खिलाफत, तो ये 4 खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अली करमल्लाहु वजहू, तो ये इन चारों के ताल्लुक से बताया कि 30 साल जो है अला मिनहाज खिलाफत चलेगी। तो इसमें जो है खुसूसियत खास बात क्या है, यहाँ खिलाफत मुबशिरा यानी बशारतों वाली खिलाफत का जो जिक्र करे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो 30 साल का जिक्र करे, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से लेकर हज़रत अली करमल्लाहु वजहू तक जो खिलाफत चली, तो अभी 6 महीने बाकी थे कि हुजूर हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की शहादत, आपको शहीद कर दिया गया। तो शहीद करने वाला अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम, और जब आपको शहीद कर दिया गया तो आप अपने आखिरी वक्त में, यानी जो आपके ऊपर कातिलाना वार करा, उसके ताल्लुक से हज़रत अली पूछ रहे हैं उसका क्या हाल है, क्या करे उसको। कहीं को बोले तो जज्बात का मामला है, जब आपको तलवार उठाया और ऐसे भरे मजमे में मस्जिद भरी हुई है, वैसे भरे मजमे में जब हज़रत अली के ऊपर वार करा, तो आपके फिदाइन, आपके चाहने वाले और ही उसको कत्ल कर देते थे। मगर वहाँ क्या मामला है देखिए, मगर उसको सिर्फ पकड़ लिया गया। उसके बाद हज़रत अली पूछ रहे उसका क्या हाल है, क्या करे उसको। तो आप अपने जो कातिल है, वो कातिल के लिए खुद आप फैसला सुना रहे हैं कि उसने मेरे पर जो एक वार किया, तो तुम भी उस पर एक ही वार करना। अगर इसमें वो कत्ल हो गया तो ठीक है, मगर कत्ल नहीं हुआ तो फिर उस पर दूसरा वार नहीं करना। और जब उन्हें वार किया हज़रत अली करमल्लाहु वजहू पे, तो वो तलवार आम तलवार नहीं थी, वो तलवार जहर में बुझी हुई तलवार थी। यानी ज़र्ब भी अगर लगे तो बचना नहीं चाहिए। यानी तलवार का वार तो जो है ना कुछ ज्यादा गहरा नहीं था, मगर जो तलवार में जहर लगा हुआ था उसके वास्ते आपको पर्दा करने में 3 दिन लगे। तीसरे दिन आप पर्दा करें, वार हुआ सो तीसरे दिन। तो तीसरे दिन जब ये फैसला सुना के जो है आप गुजर गए, तो फिर उसके बाद जो है इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो हज़रत अली का जो कातिल था, उसके ऊपर आप वार करें। एक बार हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, जबकि आपका मामला रहम का है,
आपका मामला दरगुजरी का है, आपका मामला माफी का है, आपका मामला ऐसा हलीम वजूद है, वो ऐसा हलीम वजूद है, मरवान जैसा, मलिक बिन मरवान जैसा जो है वो शख्स, मदीने में जब आप इमाम हसन अलैहिस्सलाम रहते तो हमेशा किसी ना किसी बात से आपको तकलीफ देना, अजियत देना, खाली वही काम करता था, वही काम करता था। जब आप इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर्दा कर गए तो आपकी मैयत पे आके रो रहा, वो जालिम जो हमेशा आपकी जिंदगी में आपको तकलीफें देता रहा, वो जालिम आपकी मैयत पे आके रो रहा है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उससे पूछ रहे, जिंदगी में तो तकलीफें देते रहा, अब आके जनाजे पे रो रहा। तो उन्हें क्या बोल रहा मरवान कि मैं इनको जिंदगी में तकलीफें देते रहा, इसीलिए देते रहा क्योंकि ये हलीम का पहाड़ है। यानी जब मैंने इनको इतनी तकलीफें दी, कभी पलटकर इन्होंने मुझे वार नहीं किया या जवाब नहीं दिया। इतनी सख्त ऐसी बात आपसे जो है कहला के बेचता था दूसरों से। अगर मैं वो बोलूं तो यहाँ पे जो है ना आप लोगों की किसको बोल रहा वो बात, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पूछ रहा वो बात। क्या बोल रहा, एक शख्स को बोल के भेजा, जाके उनसे पूछो। क्या पूछो? खच्चर को बोले, खच्चर होता ना, खच्चर, खच्चर क्या होता मालूम आपको? घोड़ा और गधे की मिक्सिंग खच्चर है। घोड़ी और गधा की मिक्सिंग खच्चर है। तो वहां जो है इमाम हसन अलैहिस्सलाम को वो शख्स जो है मरवान जो है एक शख्स को भेजा इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास, भेज के पूछने लगा। क्या पूछने लगा रहा कि खच्चर से अगर पूछा जाए कि तेरा बाप कौन है, तो किसको पूछ रहा वो? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को निशाना रख के पूछ रहा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तकलीफ देने पूछ रहा। अगर खच्चर से पूछा जाए कि तेरा बाप कौन है, तो वो कहेगा मेरी माँ घोड़ी है, यानी बाप का नाम नहीं बताएगा, बाप का नाम नहीं वो करेगा। तो ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब पूछ रहा, तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जब ये गाली दिया वो, तो आप उसको सिर्फ पलटा के इतना बोल रहे हैं कि अगर तू तेरे बात में सच्चा है, कौल में सच्चा है, तो क़यामत तो तू और मैं मुलाकात कर रहे, अल्लाह के बारगाह में तो तेरी और मेरी मुलाकात हो जाएगी, क़यामत में तो तेरे को मेरे को मिलना है। तो वहाँ मैं तेरे से ये सवाल करूँगा, मैं वहाँ तेरे ये इस बात का जवाब दूंगा। फरमाए यहाँ जब कातिलाना आपके ऊपर कत्ल किया गया, आपको जहर दिया गया, और आप वहाँ जो है यानी कैसा मामला, जब जहर अंदर जाके अपना काम कर रहा, तो कलेजे के टुकड़े कट के ज़बान यानी उल्टी के जरिए बाहर आ रहे, तो वो तकलीफ क्या थी होंगी। तो वैसी तकलीफ में हर वो शख्स आकर इमाम हसन अलैहिस्सलाम से पूछ रहा है कि बताइए आपको ये हाल आपका किसने किया, किसने क्या बताइए। तो वहाँ इमाम हसन अलैहिस्सलाम उस शख्स का नाम नहीं बता रहे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आके पूछ रहे हैं, तो वहाँ आप उस शख्स का नाम नहीं बता रहे। क्यों नहीं बता रहे? क्या आप फरमाते हैं कि अगर मैं उसका नाम बताऊं, अगर वो शख्स नहीं है, तो अगर शुबे में वो मारा गया, तो मैंने उसको अल्लाह के हवाले कर दिया है। मैं खुद भी उससे बदला ले सकता हूं, मगर मैंने उसको अल्लाह के हवाले कर दिया है। वो अल्लाह से बढ़कर कोई उसका हिसाब लेने वाला नहीं है। समझ में? ये आपकी हलीमी, आपके जो है ना रहीम दिली। जब आपको हजरत अली करमल्लाहु वजहू के बाद हजरत अली करमल्लाहु वजहू से पूछा गया क्या क्या अब आपके बाद हम जो है किसको खलीफा मानना, क्या इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जो है खलीफा तस्लीम कर लेके चलना, तो वहाँ हजरत अली करमल्लाहु वजहू
یہ فرمائیں کہ تم جس کو پسند کرتے ہو اس کو خلیفہ بنا لو. یہ نہیں بولے کہ میرے بیٹے کو خلیفہ بناؤ, امام حسن کو ہی خلیفہ بناؤ. وصیت نہیں کرے حضرت علی کرم اللہ وجہ, بیٹے کے لیے وصیت نہیں کرے. کیا فرمائے, تم جس کو پسند کرتے ہو, تم جس کو اس کے قابل سمجھتے ہو, تم اس کو خلیفہ بنا لو. تو جب لوگوں نے سمجھا کہ ہم تو جو ہے نا امام حسن کو پسند کرتے ہیں حضرت علی کے بعد, ان سے بہتر کون ہو سکتا, تو پھر فوری حضرت امام حسن علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیے اور آپ کو امام تسلیم کر لیا. مگر حضرت امام حسن علیہ السلام خلیفہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے. امام حسن علیہ السلام خلیفہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسا ہی آپ کے ہاں یا نہ میں 6 مہینے نکل گئے. آپ کھڑے کے کبھی بھی میں خلیفہ ہوں, اے مسلمانوں میں تمہارا خلیفہ امیر المومنین, کبھی یہ کھڑے کے آپ نے مخاطبت نہیں کیا. لوگ آپ کو مولا حسن یا امام حسن کے نام سے مخاطب ہو رہے, خلیفۃ مسلمین کے بھی نام سے مخاطب نہیں پڑے, کیونکہ آپ نے آپ کے ہاتھ پر تو بیعت کر لیے, وہ بھی 1-2 نہیں, 40 سے 50 ہزار لوگ, 40 سے 50 ہزار لوگ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیے. تو یہاں جو ہے جب بیعت کر لی آپ کے ہاتھ پہ, اب کرتے وقت میں حضرت امام حسن علیہ السلام آپ بیعت لینے والوں سے یہ الفاظ بولتے ہوئے بیعت لے رہے ہیں کہ میں, اگر تم میرا کہا مانو گے, میرے حکم پہ چلو گے تو میں بیعت لیتا ہوں. اگر میں جنگ کرنے کے لیے کہوں تو تم جنگ کرنا, اگر میں صلح کرنے کے لیے کہوں تو تم صلح کرنا. یہ الفاظ بولتے ہوئے حضرت امام حسن علیہ السلام جو ہے ان لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں. تو جب یہ بیعت لینے کے بعد لوگ سمجھ گئے کہ انہوں یہ الفاظ بول کر جو بیعت لے رہے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ انہوں جنگ کے اوپر آمادہ نہیں ہے. جنگ کرنے کے یعنی جنگ کرنے کے کیا بولتے ہیں اس کو, جنگ کرنے کے ارادے میں نہیں ہے امام حسن علیہ السلام, جنگ کرنے کے ارادے میں نہیں نظر آ رہے. لہذا وہ جو بیعت کرے تھے وہ لوگ کون تھے, بات سمجھنے کی ہے, یہاں بات سمجھنے کی ہے. وہ لوگ تھے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کو زبردستی خلیفہ بنائے تھے, اور وہ یہ وہی لوگ تھے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں شامل تھے, جو حضرت امام علی کے جو ہے حضرت ابو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی کو جو ہے زبردستی اپنا خلیفہ بنا کر لے کے چل رہے تھے. پھر اس کے بعد حضرت علی کے بعد امام حسن علیہ السلام کو خلیفہ تسلیم کر کے لے کر چل رہے تھے. تو پھر یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے تھے, کون تھے یہ لوگ؟ یہ لوگ تھے خارجی, خارجی تھے, نہروان کے لوگ تھے, یہ شام کے لوگ تھے, یہ مصر کے لوگ تھے, یہ کوفہ کے لوگ تھے, یہ جو خارجی تھے یہ. اور یہ نہ ان سے علی سے محبت تھی ان کو, نہ امام حسن سے محبت تھی ان کو. صرف یہ لوگ معاویہ جی کی عداوت میں, معاویہ جی کی دشمنی میں امام حسن علیہ السلام کو خلیفہ بنائے, امام حسن حضرت یعنی علی کو خلیفہ بنائے. تو یہ لوگ جو تھے تو ان میں چاہنے والے بھی تھے, محبت کرنے والے بھی تھے, جانثاران بھی تھے, مگر کثرت یہ لوگوں کی تھی اور بول بالا یہ لوگوں کا زیادہ تھا. تو یہاں جب حضرت امام حسن علیہ السلام یہ بول کر آپ سے لوگوں سے بیعت لے رہے تھے تو یہ لوگ بھاگ لے کے معاویہ سے لڑنے کے جو ہے نا قائل نہیں دکھ رہے. پھر اس کے بعد جب وہ لوگ بلوا مچانا شروع کرے کہ یہ بولے لوگ نہیں, ایسا نہیں دکھ رہا ہے, بلکہ آپس میں لڑتے کرتے جو ہے حضرت امام حسن علیہ السلام کے خیمے میں گھس گئے. آپ کے پاس آ کے گھس کے یعنی آپ کو جو ہے کیا ادب ہے اہل بیت کا, دیکھیے کوئی ادھر پکڑ کے کھینچ رہا, کوئی ادھر پکڑ کے جھنجھوڑ رہا, کوئی وہ کر رہا, کرتے کرتے آپ کے کپڑوں کو تار تار کر ڈالے.
یہ بتاؤ آپ ہمارے یعنی آپ جو بیعت لیے ہوئے ہیں کہ آپ معاویہ سے جنگ کب کریں گے؟ معاویہ جی سے جنگ کب کریں گے آپ بتاؤ. تو یہ آپ کو جو ہے وہ کرتے کرتے آخری میں آپ اپنے آپ کو بچاتے تھا، کپڑوں کو تار تار کرنے کے بعد بچاتے ہوئے وہاں سے نکل کے جو ہے نا آپ فوری جو ہے گھوڑے پہ بیٹھ کے وہاں جو 2 قبیلے تھے وہ قبیلے آپ کے چاہنے والے قبیلے تھے، تو ایک ایک قبیلے کا نام لے کے پکارے تو لوگ آپ کے اطراف جمع ہو کر پھر آپ جو ہے وہ جمگھٹ میں سے وہ قبیلے والے آپ کو نکال کے وہاں سے لے کے جب وہاں سے راستے میں سے جب آپ کوفہ واپس آ رہے تو جو ہے آپ کو ایک شخص نیزہ مار کے زخمی کر دیا، نیزہ مار کے زخمی کر دیا آپ کو. تو پھر آپ کو جو ہے وہاں سے بچا کے آپ کو گھر پہ لے کے آئے، تیمارداری کرے اور گہرا زخم نہیں تھا اس لیے جلدی آپ کو جو ہے نا شفا بھی ہو گئی. پھر اس کے بعد جو ہے جب یہ معاملہ ہوا تو وہاں معلوم ہوا کہ معاویہ جی کو کہ حضرت علی کی شہادت ہو گئی ہے. تو معاویہ جی وہاں سے 50,000 کا لشکر لے کے جو ہے شام سے دمشق سے جو ہے آپ نکل کے جو ہے جب کوفہ کی طرف آئے تو جب معلوم ہوا کہ ایسا معاویہ جی لشکر لے کے آ رہے ہیں تو امام حسن علیہ السلام اپنے کچھ یعنی 15,000 کا جو ہے لشکر دے کے اپنے آدمی کو جو ہے ان سے مباہلہ کرنے کے لیے بات چیت کرنے کے لیے بھیجے. تو جب وہاں بات چیت کرنے کے لیے بھیجے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہاں ان کو گھیراؤ کر کے ان کو پکڑ لیا گیا. ان کو گھیراؤ کر کے جب 15,000 کے لشکر کو جو ہے گھیراؤ کر لیے پھر اس کے بعد معاویہ جی کے بھانجے جن کو جو ہے معاویہ جی جو ہے امام حسن سے بات چیت یعنی مباہلہ کرنے کے لیے جب ان کے پاس بھیجے تو وہاں آنے کے بعد امام حسن علیہ السلام جو ہے ان سے مباہلہ میں بتائے کہ جو ہے کہ میں تو جنگ کرنا نہیں چاہتا ہوں، اگر بات چیت میں معاملہ حل ہو جا رہا تو ٹھیک ہے. تو جیسا یہ سنتے ہی وہ عامر جو انہوں تھے، عامر نام تھا ان کا، تو انہوں جو ہے کیا کرے امام حسن علیہ السلام کے سامنے پرستاؤ رکھ دیے کہ اگر آپ جو ہے اگر صلح کی بات کر رہے ہیں تو میں کے لیے تیار ہوں کرنے کے لیے. تو امام حسن علیہ السلام فرمائے کہ میں جو ہے معاویہ جی کو خلافت سونپ دوں گا مگر میرے کچھ شرائط ہے وہ شرائط میں رکھ کے جو ہے معاویہ جی کو خلافت سونپ دوں گا. اتنا سننا تھا وہ آدمی دیوانوں کے ایسا خوش ہو کے وہاں معاویہ جی کے پاس جا کے امام حسن علیہ السلام صلح کرنا چاہ رہے. تو جب خالی اتنی بات سنا تھا معاویہ جی اتنا خوش ہو گئے کہ امام حسن علیہ السلام صلح کرنا چاہ رہے. تو بولو کیا ہے ان کی شرطیں؟ تو امام حسن علیہ السلام کی شرطیں کچھ تھوڑی سی تھی اور ایسی تھی کہ جو ہے اس کے واسطے کوئی ایسا زور زبردستی کا معاملہ نہیں تھا مگر انہوں اپنی طرف سے 3 شرطیں ایسی رکھے امام حسن علیہ السلام کی طرف سے اپنی طرف سے رکھے. امام حسن علیہ السلام ایسا شرطیں رکھے بلکہ وہ کیا بولے تو یعنی آپ ان کے خاندان کا اخراجات سال کو یعنی 1,00,000 دینار کچھ آپ ان کو دیں گے اور پھر یعنی جو آپ کو خلافت سونپ دی جائے گی اس کے بعد آپ مرنے کے بعد وہ امام حسن علیہ السلام کو خلافت واپس کر دینا، امام حسن علیہ السلام کو خلافت واپس سونپ دینا. اور پھر اور ایک شرط کیا ہے بولے تو یعنی اپنے بیٹے کو نہیں بٹھانے وہ تو یہ تو بات ہو گئی نا خلافت سونپ دینا وہ تو بیٹے کو نہ بٹھانے کا. ہاں شام کا بیت المال کچھ جو ہے اس کو جو ہے آپ ان کے سپرد کرنا امام حسن علیہ السلام کے. تو جب اس بات پہ بھی جو ہے معاویہ جی خوش ہو کے کیا کرتے کوڑا کاغذ جس پہ کچھ لکھا ہوا نہیں رہتا اپنی مہر اور دستخط کر کے امام حسن علیہ السلام کے پاس بھیج دیتے، بھیج کے بولتے کہ جو ہے جو شرط لکھنا ہے لکھ لو میرے کو ہر شرط منظور ہے. تو جب ادھر آنے کے بعد میں جب عامر امام حسن علیہ السلام کے سامنے سناتے کہ میں ایسی شرطیں رکھا تو ارے پھر یہ کیوں رکھے آپ شرطیں؟ ارے بھائی اگر معاویہ جی کے مرنے کا انتظار کرنا ہے اس کے بعد میرے کو خلافت ہونا ہے تو پھر میں ابھی جو ہے نا خلافت کیوں چھوڑتا؟ میرے کو خلافت کی لالچ نہیں ہے کہ میں خلافت کی جو ہے نا چاہت میں یہ کروں یا میرے کو دولت یا زرزمین کی یا کسی ملک کی لالچ نہیں ہے. میری صرف مختصر سی شرطیں ہیں
وہ کیا بول کے امام حسن علیہ السلام اپنے کاتب کو بلا کے لکھنے لگاتے. پہلا یہ کہ جو ہے جو میرے خاندان کے لوگ ہیں یا پھر جو میرے معتقدین ہیں ان سے قصاص نہیں لوگے یا ان کو ستاؤ گے نہیں. کیسا ہے؟ خالی میری بات اپنی بات نہیں، میرے چاہنے والوں کے بھی اگر تم نہیں ستاؤ گے. اور دوسرا سال میں میرے اور میرے بھائی حسین یہ دو ان کے خاندان کا خرچہ اتنا ہے. اور ان کو کتنا کی لکھے تھے آپ جو ہے کچھ درہم لکھتے جو سال کا اتنا ہے جو آپ ہم کو پہنچا دینا. اور پھر اب اس وقت کوفے میں جو بیت المال ہے وہ کوفے میں جو بیت المال ہے اس کا جو ہے پورا کا پورا حق میرا ہے، آپ کا حق نہیں ہے. پھر اس کے بعد ہم جہاں چاہیں ہم کسی بھی ملک میں یا کسی بھی قریے میں یا کسی بھی گاؤں میں ہم مقیم ہو سکتے ہیں یعنی رہ سکتے ہیں، آپ اس پر کوئی مداخلت نہیں کریں گے. اور پھر اس کے بعد اور ایک دو شرطیں ہیں جو آپ کو کرتے ہیں. اب اس کے بعد آپ جو ہے امام حسن علیہ السلام کو بھیجتے. معاویہ جی اتنا خوش ہو جاتے ہیں اس چیز سے کہ جو ہے اور خوش ہو کے اس کے بعد جب خوش ہونے کے بعد میں ان کے پاس جو ہے ان کا سلاکار رہتا عمرو بن عاص، حالانکہ یہ بھی صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولا جاتا، مگر آخری سیاست زہر حضرت علی کرم اللہ وجہ کے تعلق سے بھی بہت خطرناک سیاست چلے نو. پھر یہاں پہ بھی جب امام حسن علیہ السلام کا معاملہ آیا صلح ہو گئی تھی، سب ہو گئی تھی، مگر معاویہ جی کو مشورہ دیتے نو کہ اب یہ تو بھائی تک اپنی بات ہو گئی مگر ان کو چاہیے کہ عوام میں یہ بات کھڑے کے بولے، عوام کو جو ہے نا مخاطب کرے. تو معاویہ جی بولتے ہاں ارے ہاں صحیح بات ہے، بہت اچھی بات ہے. تو جب امام حسن علیہ السلام کے پاس یہ پرستاؤ بھیجتے تو انہوں نے بولتے ٹھیک ہے میں بولتا ہوں کچھ مسئلہ نہیں ہے. تو جب کوفے کے جو ہے تمام لوگوں کو جو ہے یعنی جمع کر کے امام حسن علیہ السلام تقریر کرتے ہوئے بولتے کہ اے لوگوں، اگر خلافت امام یعنی معاویہ جی کا حق تھا تو معاویہ کا حق معاویہ جی کو پہنچ گیا. خلافت اگر معاویہ جی کا حق تھا تو معاویہ جی کا حق معاویہ جی کو پہنچ گیا. اگر نہیں خلافت میرا حق تھا تو میرا حق میں معاویہ جی کو اس کا اقتدار اس کا یعنی اس کو سونپتا ہوں، یعنی معاویہ جی کو میں اپنا حق دیتا ہوں. سمجھ میں آ؟ تو یہ جو ہے حضرت امام حسن علیہ السلام اپنی تقریر میں یہ بات جو ہے لوگوں کو بولتے اور معاویہ جی کو تاکید کرتے کہ آپ جو ہے سنت کے اوپر حضور کے یعنی عمل کے اوپر اور قرآن کے یعنی کتاب اللہ کے اوپر جو ہے آپ لوگوں سے عدل کریں گے، انصاف کریں گے. تو یہ جو ہے نصیحتیں کرنے کے بعد جب امام حسن علیہ السلام ممبر سے اترتے تو معاویہ جی خوش ہو کے گلے لگا کے جو ہے وہ بات یاد دلاتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے بولے تھے کہ میرا سردار دو گروہ میں جو ہے یعنی صلح کرائے گا. اور اتنی تعریف امام حسن علیہ السلام کی معاویہ جی کرتے کر کے اس کے بعد میں جو ہے آپ واپس دمشق کو چلے جاتے معاویہ جی. پھر اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کچھ دن رہ کے وہاں سے پھر جب وہ کوفہ کا جو مال بیت المال جب امام حسن علیہ السلام اپنے قبضے میں ہو کرتے تو کوفیوں کا معاملہ ہر منٹ کو پل میں بدلتے وہ لوگ. وہ صرف مال اور ڈر یہ دو چیزوں سے ہی چلنے والے وہ لوگ، ایمان کوسوں دور ہے. تو جب امام حسن علیہ السلام وہ مال کے اوپر جو ہے اپنا قبضہ لینے گئے تو وہاں کوفیاں بلوا مچا دی کہ وہ کوفیوں کا ہمارا حق ہے، وہ کوفے والوں کا حق ہے، آپ کیسا لیتے. تو وہاں امام حسن علیہ السلام ان کو سیدھا کرنا اچھی طرح جانتے تھے. وہاں ان کو ڈانٹنا ڈپٹنا یا تلوار اٹھانا یا ایمان کی بات کرنا یا سمجھانا ان کی ضرورت نہیں ہے.
खाली एक हल्की सी धमकी से सीधे हो जाते, तो एक धमकी देते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खाली, क्या बोलते सबको, फिर वहाँ कूफे वालों को सबको जमा करके बोलते, ऐ कूफे वालों, तुमने मेरे बाप का कत्ल किया, क्या मैंने उसका खिसास लिया? तुमने मुझे नेजा मारा, मुझे जख्मी किया, क्या मैंने तुमसे उसका खिसास लिया? मैंने तुमसे उसका बदला लिया कुछ? और तुमने मेरे घर बार को लूटा, तुमने मेरा घर जलाया, क्या मैंने उसका माल का खिसास लिया? अगर तुम चाहते हो कि मैं माविया से सुलह खत्म कर डालूं, अगर तुम अपनी जानों से, अपनी जिंदगी से अपनी जानों को यानी तुम कुर्बान करना चाहते हो, तुम जिंदगी को अजीज नहीं समझते, तुम जानों को जो है ना तुम उसके लिए लगाना चाहते हो बदले के लिए, तुमको सिर्फ दो ही मख्तूलीन याद है तुम्हारे को, एक जो सिफीन में कत्ल हुए और एक जो नहरवान में कत्ल हुए, तुमको ये दो ही मख्तूलीन याद है, तुम इन्हीं पे तो हमेशा रोते रहते हो। तुम मेरे बाप के कत्ल को भूल गए, तुम मेरे माल को लूटे से जलाए सो घर को भूल गए, और मुझे नेजा मारा सो भूल गए। अगर ऐसा तुम करोगे तो मैं माविया से सुलह खत्म करके अभी मैं जंग का ऐलान करता हूँ और सबको जो है ना जंग के मैदान में चल के लड़ना पड़ा। तो जब सब पूरे पुकार के बोले नहीं 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 नहीं, हमको उसकी ज़रूरत नहीं है, आप जो सुलह करें हम भी उस पर मंजूर है, तो ऐसे जो है खाली तो थोड़ी सी धमकी पे खाली बुला ले, तो माविया जी को बोले, तो कई को बोले तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम को मालूम था ये आप भाग चुके थे कि ये पल में जो है ईमान को तब्दील करने वाले, पलटने वाले, इसके लिए माविया जी ही सही है इन लोगों के लिए। जरा सी खाली क्या बोलते हैं वो गद्दारी की या जरा सी बगावत की भनक आते माविया जी पूरे का पूरा जो है कुंभा उड़ा देते थे। तो ऐसा उसके बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम सुलह कर लेने के बाद माविया जी के खिलाफ में, मुखालिफ में कोई शख्स खड़ा नहीं हुआ। जो खड़े होने वाले थे वो पूरे इमाम हसन अलैहिस्सलाम के ही उसमें अपने साथ में मौजूद थे। कौन थे मालूम उसमें? जो करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करे सो, करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करे सो सबसे ज्यादा उछलने वाला कौन? शुमरलैन इमाम हसन अलैहिस्सलाम के फौज में था माविया जी से लड़ने के वास्ते, और अशाज बिन खैस, अकील, और क्या है उसके नाम, उमर साहब, ये तमाम जो जितने जो करबला में थे इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत में, ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम की फौज में इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तरफ थे ये सब, और माविया जी से लड़ने की बात कर रहे थे। तो मालूम था ये कि ये कौन है, ये मेरे मोहब्बत में या इस्लाम की मोहब्बत में नहीं, ये सिर्फ माविया जी की अदावत में, दुश्मनी में जो है ना ये लोग हमारे साथ है। अगर इनका मतलब निकल जाए तो फिर ये हमारे भी नहीं होते, हमारा फिर हमको भी नहीं छोड़ते। तो लिहाजा इमाम हसन अलैहिस्सलाम समझ गए थे इस बात को कि जो है ये जो है माविया जी का ढोल है, माविया जी के गले में डालना है, और इसको माविया जी ही संभाल सकते, बचा सकते इसको। तो खाली माविया जी को बुलाता हूँ, बोलते सब सीधे हो गए, ठीक है चलो मैदान में वो कर लीजिए। तो सब उसके बाद सीधे हो गए। उसके बाद बोले नहीं नहीं, आप जो सुलह करें हम भी उसमें मंजूर है। फिर उसके बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो है दिन कूफा में रहे, और फिर वहाँ से अपने पूरे कुंबे के साथ, अपने पूरे अहले ख़ानदान के साथ मदीने को जो है ना आ गए, मदीने में आप मुकाम करें। तो मदीने में जब आके मुकाम करे आप, तो आलम ये था माविया जी की हुकूमत है, खिलाफत, और आप मदीने में है, और जब तक इमाम हसन अलैहिस्सलाम मौजूद थे माविया जी हर साल बराबर जो है वो जो माहिदा का जो माल था वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम को भेजते रहे। अब उनका हाल ये था इमाम हसन अलैहिस्सलाम का कि लोग चौक दर चौक मदीने के तरफ रुजू करे। जो मुसलमान नए नए होते जा रहे वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के वास्ते, इमाम हसन अलैहिस्सलाम से कुछ सुनने के लिए।
तो लोग परेशान हो गए, अरे ये क्या मामला है, बोले खाने काबा के तरफ उतने लोग नहीं जा रहे जितना मदीने के तरफ आ रहे हैं, तो ये क्या मामला है। तो सिर्फ हुसैन हसन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के वास्ते, ज़ियारत से मतलब आपको देखने, तो क्या देखने आ रहे थे वहाँ, इमाम हसन अलैहिस्सलाम को देखने नहीं बल्कि हुजूर की शबाहत को देखने आ रहे थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबी जो थे आप, वो शबी को, शबाहत को जो है देखने, दीदार करने, यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार ही इमाम हसन अलैहिस्सलाम का दीदार था, तो आपको देखने आते थे बोला। और ऐसा मामला था कि जो है हमारे साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी जो है, ये भी जो है हज़रत अली के वक्त में हज़रत अली का साथ भी नहीं दिए, फिर उसके बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम के वक्त में भी जो है साथ नहीं दिए। मगर जब मुआविया जी जब खिलाफत पे आए तो वहाँ पे जो है लामहला किसी ना किसी को जोर ज़बरदस्ती, दंडम दस गुडम, यानी जो बात से नहीं मानता वो बाद में जो है हाथ से लाख से मानता, बल्कि वैसा किसी को भी नहीं बख्शे हज़रत मुआविया जी। सबसे बैत लिए, सबसे बैत लिए, जो भी अकाबिरीन थे देर सवेर हर एक जना बैत करा, मगर हजरत अली का मामला ऐसा था, उन्होंने नहीं कर रहे, ठीक है जान दो, छोड़ो, उनका क्या है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को ज़बरदस्ती नहीं करे, साद बिन अबी वक़ास को ज़बरदस्ती नहीं करे, ऐसे कई साहबा है जो बदरी है, उनको ज़बरदस्ती नहीं करे हजरत अली करम अल्लाह वजह, ये नहीं करना ही करना हो। मगर मुआविया जी ऐसा मामला है, करना मानना ही मानना, तो वहाँ जो है हजरत साद बिन अबी वक़ास बैत करके, मगर उसके बाद क्या करे उन्होंने, यानी मामूरियत, यानी इससे सियासत और खिलाफत से मामला दूरी अख्तियार करके एक जंगल में जाके जो है ऊँटा बकरियाँ चराने में अपनी ज़िंदगी को मसरूफ़ करे, इबादत। बाद में जब उनको ख्याल आया, कब ख्याल आया, यानी इमाम हसन अलैहिस्सलाम करीब करीब जब उनको ख्याल आया कि आके जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम से मुलाकात करते, मुलाकात करके बोलते कि हमने बहुत बड़ी गलती की कि जो आपके बाबा जान का हमने साथ नहीं दिया, मगर अब हम वो गलती को दोहराना नहीं चाहते, आप उस मर्तबे मुकाम के हैं, लिहाजा आप जो है आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। मगर वहाँ हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम उनको समझा के करके जो है वापस भेजते हैं, मगर उनका जोश ऐसा हो रहा था, और मदीने में जो है बहुत ही जो है खड़े के खुले उसमें बोल रहे थे, तो वहाँ था मदीने में मरवान बिन हाकम गवर्नर, देखा इन हुकूमती चोर है, मोहब्बत से प्यार से जो है अपने खसर में, अपने घर में बुला के प्यार से मोहब्बत से दावत करके जहर देके आपको शहीद करता। तो मतलब जो भी अहले बैत का दावा भरता उसका शहीद होना लाजिम है, अहले बैत से मोहब्बत का दावा करता उसका शहीद होना लाजिम है। वैसा ही हजरत इब्राहिम नहीं क्या इब्राहिम बिन अबू बकर सिद्दीक, उनका भी मामला ऐसा ही था हजरत अली करम अल्लाह। आपको भी जब मिस्र के तरफ गवर्नर बनाकर भेजा गया आपको, तो वहाँ का जो मिस्र का जो उमर बिन आस गवर्नर थे, जब यहाँ हजरत अली गवर्नर बनाकर भेजा खिलाफत का, तो वहाँ आपको मार कर गधे के जो चमड़े में, गधे के चमड़े में आपको घुसा कर जला दिया गया। ऐसे कई मामले हैं जो हजरत मालिक अश्तर को आपको भी जहर देके शहीद कर दिया गया। तो ऐसे कई मामला थे जो, तो फिर यहाँ पे भी जब जो है इमाम हसन अलैहिस्सलाम के चाहने वाले फिदाइन बहुत थे, मगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम को मालूम था जब हजरत मुआविया जी को जो है आप खिलाफत सौंप दिए, तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इब्ने अब्बास ये दोनों आपके पास आए, आके बोले ये क्या करें, आप हमारे हाथ की खिलाफत जो है आप उनको सौंप दिए। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम उनको समझा रहे, मैं जो कुछ किया वो ठीक किया, क्योंकि हमारे घराने को, हमारे ख़ानदान को नबूवत और खिलाफत समझ में आया। हमारा खानदान नबूवत का है,
खिलाफत हमको रास नहीं है, हमारे घराने को खिलाफत रास नहीं है, मगर हमारा खानदान नबूवत का है। क्योंकि नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसाक अलैहिस्सलाम से जो सिलसिला चले आया, वही सिलसिले में इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी है, वही सिलसिले में हजरत अली करमल्लाहु वजहहु के अबू तालिब के बेटे, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, ऐसा ही जाते जाते अब्दुल मुनाफ के बेटे, ये जाके सीधा इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलता, जैसा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलता जाके। तो ये जो फरमाया इमाम हसन अलैहिस्सलाम, ये नबूवत हमारे पास है, मगर खिलाफत हमको राज नहीं है। तुम फिक्र मत करो, क्या फरमा रहे, तुम फिक्र मत करो, मैं मग्स गोश्त जो होता, मग्स जो होता, गोश्त होता, वो मैं गोश्त रख लिया हूँ, हड्डी जो है कुत्तों के सामने फेंक दिया, अब वो उसके लिए लड़ने के मत। जो असल थी वो चीज मैं ले लिया हूँ, वो क्या है, हमारे घर में विलायत है, हमारे घर में इमामत है, मैं वो रख लिया हूँ, और वो जो लड़ मरने की चीजें हैं वो मैं उनके सामने फेंक दूँ। अब उसमें कुछ नहीं है, अब उसमें कुछ नहीं है, खाली कत्लम खूनी लड़ाई मरे इख्तिदार, यानी इसी चीज के लिए, मादियत के लिए, पैसे के लिए, हुकूमत के लिए, यही चीज के लिए जो है लड़ने मरने के लिए है। रूहानियत का कोई मामला नहीं था उसमें। तो ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम अपने भाइयों को समझा के वो करते। फिर उसके बाद मामला जो है इमाम हसन अलैहिस्सलाम मदीने में ही रहे, फिर उसके बाद आपको जो है एक चाल चलकर जो है आपको जहर दे के शहीद कर दिया गया। तो लिहाजा इससे पहले भी मैं वो शहादत के कई वाक़या सुनाया हूँ, और मज़ीद सुना के जो है उसको वक्त को बढ़ाना नहीं है, यहाँ बात जो है ख़त्म करता हूँ कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम बहुत ही जो है आलिम, बहुत ही फाजिल और बहुत ही नरम तबीयत के, और बहुत ही जो है अखलाक की तबीयत के। और मामला ऐसा, सबसे बेहतरीन बात मैं असल बताना भूल गया, मुआविया जी से सुलह करके मुआविया जी को खिलाफत सौंप देंगे, आप वो काम करे हैं जो कई बादशाह मिलकर कितने साल भी हुकूमत करने दो, वो काम को अंजाम नहीं दे सकते, मगर सिर्फ आप एक सुलह में वो काम करें। वो क्या काम था कि जब ये मुसलमान आपस में खाना जंगी में लड़के मर रहे थे, तो मुशरिकीन तमाशाई बनकर इन मुसलमानों का तमाशा देख रहे थे। तो वो तमाशे को खत्म करे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, वो तमाशे को खत्म करे इमाम हसन अलैहिस्सलाम। जब जैसा ये तमाशा खत्म हुआ, जब ये एक मामला हो गया, उसके बाद मुआविया जी की खिलाफत में ही कई मुल्क इस्लाम के वास्ते फतेह हो गए, कई मुल्क, जिसमें स्पेन है और रोम है, और ऐसे बहुत से ऐसे बड़े बड़े मुल्क हैं। ये वो है किस्तुनतुनिया है, किस्तुनतुनिया की जो है ना उस वक्त इमाम, यानी ये मामला जब इमाम हसन आपस का मामला जब खत्म कर दिया इमाम हसन अलैहिस्सलाम, तो उसके बाद जो है ये मामले जो है बाहर के फतूहात शुरू हुए। तो ये सबसे बड़ा काम इमाम हसन अलैहिस्सलाम का। अगर नहीं आप खिलाफत पे अकड़ के ही रहते, तो न जाने और कितने मुसलमान कटते मरते, और न जाने और कितने साल जो है, यानी वो मामले, वो सिलसिले को इमाम हसन अलैहिस्सलाम खत्म ही कर दिए वहाँ पे, कि आपस के खाना जंग की। तो ये जो है बात इमाम हसन अलैहिस्सलाम की, जो आज आपकी विलादत के मौके पे चंद बातें आपके सुनाना उनके साथ। और वैसे ऐसे बहुत से वाक़यात हैं, बहुत से हालात हैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम के, क्योंकि आप पंजतन के 5 में आप हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु, इमाम हसन, इमाम हुसैन, बीवी फातिमा ज़हरा। ये ऐसे वो है जो एक नूर का मंबा है, ये एक ही नूर से बने हुए, ये एक ही नूर से बने हुए। इसका सबूत सबसे क्या है, जब ईसाई हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदीने में आके मुजादला करते, बहस करते, तो अब बहस में तकरार पैदा होती, तो वहाँ जो है एक बात कही जाती कि हम
फलाने जगह एक वक्त जमा होंगे और एक दूसरे पर बलायात नाजिल होने के लिए बदुआ करेंगे। वो मुजालता वो बहस होती बहुत ही अलग बात। अब आखिरी फैसला ही है, ईसाइयों से आखिरी फैसला है। तो उस वक्त जो है, जिस वक्त दिया जाता है कि फलाने दूसरे दिन हम फलाने जगह जमा होंगे, तो ईसाई पहले से आकर जमा हुए रहते, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करते रहते। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों में से तो किसी को लेके जाना, क्या उस वक्त मुसलमान नहीं थे क्या? बहुत थे, अंसार महाजिरीन सोबिश थे, मगर वो ईसाइयों से मुजादला करने के वास्ते, मुजादला तो हो चुका था, मगर अब बलायात नाजुल करना है। बलायात में ऐसा मामला है कि या तुम खत्म होना है या हम खत्म होना, वैसी बलायातों का नुजुल होने का जो है ना मामला है। तो वैसे उसमें आप हजरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यही खानदान के 5 अफराद जाते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली, बीबी फातिमा, इमाम हसन। जब वो ईसाई पहले से जहाँ करना है, मुनाजरा करना है, वहाँ पे मौजूद है, तो वहाँ देख रहे हैं, तो वो दूर से देख रहे कि कहाँ है, आए नहीं, आ रहे हुजूर आ रहे, हाँ अरे आ रहे, तो मगर साथ कौन है? अरे उनके दामाद है, अली है, उनके भाई अली है, फिर और कौन है? और उनकी बेटी है। अरे वो कौन है? वो साथ में उनके 2 बेटे हैं, और हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन का हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों का हाथ पकड़ लेके आ रहे। तो जैसा वो मंजर देखे, देखते ही हक उनके ऊपर आश्कारा हो गया। अरे ये तो बिल्कुल हक है, बोले अगर इन्हों ना हक होते तो अपने खानदान को साथ लेकर नहीं आते। ये बिल्कुल हक, अभी बात नहीं, कुछ नहीं, क्या भी नहीं, सिर्फ 5 जनों को आता हुआ देखकर इनके बदन में लर्जे पैदा हो गए, इनके रूहें हिल गई। जब वो देखे कि जो है ना, हाँ ये बिल्कुल हक है, अगर नहीं होते तो ये इनको लेके नहीं आते, अपने खानदान को बचा लेते थे। तो लिहाजा इधर उधर जिधर उधर भागना शुरू करे। तो ये है हक जो इमाम हसन, इमाम हुसैन, ये है पंजतन के 5। यही जो है क्या है, वो कुल्लाह की तफसीर है, और इस पे जो है और इंशाअल्लाह आगे बात की जाएगी। अब फिलहाल मैं अपनी यहाँ बात ख़त्म करता हूँ। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआन अज़ीम व नफ़अना इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुल करीमुल क़दीमुर रहीमुल रऊफ़ुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।